टिके समीक्षा करी परीक्षा करी देखिबा वास्तव रे वर्ष आम पई केमति थिला। प्रथम विषय आपण व्यक्तिगत भाव में बाइबल पढ़ी आपण केते परिमाण रे बाइबल पढ़ी आपण निज पई बाइबल पढ़ी आपण ठकामी रे पढ़ी ना तो कारण ए वर्ष आपण अनेक शिक्षा सुनी ए शिक्षा सुनु सुनु आपण भ्रांत शिक्षा भी सुनी आपण ए वर्ष नुआ वर्ष पूर्व जो भ्रांत शिक्षा भ्रांत मत गुड़ा शुणी परित्याग करके जातु अनेक छोट छोट दल गुड़ाक अच्छा बड़ आकार किसी परिवार जन को नहीं जाइए झील पलि पुओ पलि बापा पलि माँ पलि गुप्त प्रवेश करती लिखा एमती किसी लोक आपण घर को भी आसी जो शिक्षार मंजी बुणिकी पलि आपण से भ्रांत शिक्षार शिकार ही ना समीक्षा करके देख आपण टिके मस्त खोलंतु जीवदा पत्र चारिपद कारण प्राचीन शास्त्र मानकरे दंडर पात्र बोली वर्णित होइथिबा केतेक लोक तुम्भ मानक मध्यरे गुप्तरे प्रवेश करिअछंती से माने अधार्मिक आम्भ मानक ईश्वर अनुग्रह को विपरीत भावरे कामुकतारे व्यवहार करी परिणत करती पुणी आम्भ मानकर एकमात्र कर्ता और प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार करती। कौन लिखा जाछि जे प्राचीन काल रे जो मान को दंडर पात्र बोली वर्णना करा जाइथिला केतेक लोक तुमान को मध्य गुप्त रे प्रवेश करिअछि आजिकल गुप्त रे केते प्रवेश करिवे यूट्यूब माध्यम रे आपण यूट्यूब रे अनेक वाक्य सुनुछन अनेक प्रचारक मान को वाक्य सुनुछन मु जाने अनेक लोक थोड़े किसी पुओ झील माने प्रभु रे भल बढ़ुछु हठात जड़े प्रभु दास कहले नाई से बहुत भल तांको वाक्य भी शुणु थोड़े शुणिकी देख से थोड़े शुणिले दी थर शुणिले ए से पथभ्रष्ट हो जाए से कहते जिते आम प्रभु जीशु को ग्रहण करू आमर सबु दिन पाप से क्षमा कर पाप ना से आम समस्त पाप बही नहीं जाइए भूत वर्तमान भविष्य सब पाप तो ये प्रभु आपन अनंत काल पर मुक्त कर दीजिए केते मारात्मक शिक्षा तेणु आम क्या सजेस्ट करने पूर्व सतर्क रहा दरकार क्या सजेस्ट कर तो मुझे प्रथम कथा पचार चाहे आपण मानक ए वर्ष किपरि थिला समीक्षा करने समय आपण बाइबल किपरि पढ़ी आम बाइबल पढ़ा समय केमती चिन्ह करू आमको जो जो भल लगे पसंद लगे आशीर्वाद वाक्य ताको आम चिन्ह कर मुझे अलग चिन्ह करे माने मत जो बाधिला भाया थी संशोधन करने से गुड़ाक मु देखिए अनेक लोग मार्केट गले कौन किणी आनती पसंद फूल कोबी किणी आनती पत्र कोबी गंध लगे भल लगे ना शाग गोटे प्रकार शाग खाती कलरा देखिकी पलांती कहवाई चाहे परिवार कलरा भी आसे शाग भी आसे केते प्रकार शाग आसे केते प्रकार शाग आसे सेठी आपण देखिबे खिड़िमिची शाग मध्य आसे
ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଆସେ। ଆପଣ କୋଉ ଶାଗ କିଣିକି ଆଣେ? ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ଧରନ୍ତୁ, ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କଣ କଲୁ, ନୂତନ ନିୟମ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସାରିଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲୁ, 260 ଦିନରେ ନୂତନ ନିୟମ ସରିଗଲା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆପଣ ହିତୋପଦେଶ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପଢିବେ, ମାସକୁ ଥରେ ପଢି ସାରିବେ। ମାସକୁ ଥରେ ହିତୋପଦେଶ ସରିଯିବ। ଏଟା ଦିନ ବେଳା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲା ପରେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନଥିବ, ତ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଢି ନେବେ। ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ଦିନକୁ 5ଟା ପଢିବେ, ମାସକୁ ଥରେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢି ସାରିବେ। ଯଦି ବର୍ଷ ସାରା ଏମିତି ପଢିବେ, ଗୀତ ସଂହିତାର ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ସେଗୁଡାକ କାମରେ ଆସେ। 5ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସକାଳେ 2ଟା, ଦିନ ବେଳେ ଗୋଟେ, ରାତିରେ 2ଟା, ବଟିକା ଖାଇଲା ବେଳେ। ଆତ୍ମିକ ବଟିକା ଗୁଡାକ, ଆତ୍ମିକ ଟାବଲେଟ ଭଳିଆ ନେଇକି। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ, ନହେଲେ ଗୀତ ସହିତ ଆମେ କେବେ ପଢୁନୁ। ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ପଢିଥାଉ ରବିବାର ଦିନ ଗୀର୍ଜାରେ, ଆବୃତ୍ତି କରିବା ସମୟରେ କି ପ୍ରଶଂସା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ପଢିନଥିଲୁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ ବାଇବଲ କେମିତି ପଢିଛନ୍ତି? ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ରବ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଇବ ତାର 23 ପର୍ବ, 12 ପଦଟି ଦେଖିବା। ଆଇବ ତାର 23। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୁହେଁ, କଣ? ଆଜ୍ଞାରୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କଣ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିବ, ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେବି, ସେଇଟା ଦେବି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ମୋର ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କଣ? ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେତେ ଅଭ୍ୟାସ। କଣ କରିବେ? ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ ଟିକେ ବାଇବେଲ ପଢିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ମାନେ ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସ୍ମିଥ ବିଗଲ୍ସୱର୍ଥ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବାକୁ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ। ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଚାରିଲେ, କଣ କରୁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଇବଲ ନ ପଢିଲେ ମୁଁ ଖାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଏଇଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ବସିଛ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ? ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଇବଲ ପଢାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଆପଣ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା, ଆପଣ ବାଇବଲ କେତେ ପଢିଲେ? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସମୟ ପଢିବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାଇବଲ କଣ ଅଟେ? ଏହା ପରମେଶ୍ୱର କହିବା କଥା ଅଟେ।
ଅନେକ ଲୋକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରମିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲ କାହିଁକି ପଢନ୍ତି ନାହିଁ? ତେବେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ, ବାଇବଲ ବି ଆମକୁ ପଢେ। ଆମେ ଖାଲି ବାଇବଲ ପଢି ନଥାଉ, ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମକୁ ପଢିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବାଇବଲ ପଢିବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏ ପଦରେ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଥେସଲୋନିକିରେ ଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହରେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁଣି ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କି ନା ତାହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆମର କଣ ହୁଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ମିଟିଂକୁ ଯାଉ, ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଘରେ ଆସି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଯାଉ। ସତ ନା? ଆପଣ ନୋଟବୁକରେ ଲେଖିକି ଆଣନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆସନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆପଣ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଖୋଜିକି ଦେଖିବା କଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଗଣିକି ଆଣିଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଗଣିବେ। ଗଣିବେ ନାହିଁ। ପେନସନ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ ସିଧା କଣ ଆଲମାରରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି କାଢୁନାହାନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଣିଲା ପରେ କଣ କରୁ? ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ପଇସା ନବ ଗଣି, ପାଣି ପିଇବ ଛାଣି। କଣ କରିବ? ଛଣା ପାଣି ଏକା ପିଇବ, ପଇସା ଗଣିକି ରଖିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି, ତାକୁ ଆଗ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ମେସେଜକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଟର କଫି ଏକା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରଚାରକୁ ଫିଲ୍ଟର କରନ୍ତୁ। କାହାର ଶୁଣିବେ, କାହାର ଶୁଣିବେନି। କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୋକାନୀ, ଆପଣ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଯିବେ, ସକାଳେ ପଳେଇବେ, ସେ କଣ କରିବ? ଟିକେ ସମୋସା ରଖିଥିବ, ବରା ରଖିଥିବ, ପକୁଡି ରଖିଥିବ, ସେ ରାତିର ବାସିଟା ବି ରଖିଦେଇଥିବ ତା ସହିତ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗରମଟା ଦିଅ ବୋଲି ଦୁଇଟା ଗରମ, ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡାଟା ମିଶାଇ ଦଉଛି। ଏଟା ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର। ଆଉ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ଯିବେ, ରାତିରେ ମଲା କୁକୁଡା ଗୁଡାକ ଆଗ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିବ। ଏଟା ମଲା କୁକୁଡା କେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଅନ୍ତି କି? କିଏ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ଆମେ କହୁ ଦେଉ, କାଟିକି ଦବୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଇକି ଖାଉଛୁ, ମାନେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଠିଆ ହେବେ, ସାମ୍ନାରେ କଟେଇବେ। ଏ କୁକୁଡା ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଲା କୁକୁଡାକୁ ଆଗ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା ବି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା? ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କି? ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଲେଖା ପଢେ, ସେମାନଙ୍କର ବହି ପଢେ, ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଇବଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ପ୍ରଚାରକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉ। ସେଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ, ଯେ ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଦୈନିକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା କି?
ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ଥିଲା କି ପ୍ରେୟର। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସମାନ ସମୟରେ ଖାଏ, 7ଟାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଏ, ଘଣ୍ଟେରେ ଲଞ୍ଚ ଖାଏ, ରାତି 8ଟା ଅଧେରେ ମୁଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରେ, ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ଶୁଏ, ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ, ମୁଁ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପାଣି ପିଏ, ସକାଳେ ଚାହା ବେଡ୍ ଟି ପିଏ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସମାନ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ କେମିତି ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିବ? ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ସେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବ, ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବେ, ଫୋନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲିବ। ସେ ଛୁଆ ଭଲ ଥିବ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ନା ନାଇଁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ତ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଫୋନ ବାଜିବ, ଇଏ ଫୋନ ଧରି ବାହାରେ ପଳେଇଥିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଫୋନ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେ ଫୋନ କାର୍ଡ ଆସିବ, କମ୍ପାନୀର ଫୋନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣ କଣ କରୁ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ 2 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପହଞ୍ଚବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ କଣ କରିବ? ଆକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଥିବ, ଇଏ ଛାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଥିବ ପଳେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ଶୈତାନ ଚୋରି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଡରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କିଛି ଘଟିଥାଏ, ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି କରୁ? ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବେଳେ ଏ ବାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ବିକଳ ଡହଳ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ। ଛୁଆ ଗୋଟେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାନ୍ଦିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଅଧିକ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ଛୁଆଟା ଜଗତକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କଲୁ, କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଖାଲି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଘରେ ଏସି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଝିଅର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥାଉ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଠିକ ଥିଲା, ଆଉ ବିପି ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବଥା ଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା କରିନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ପ୍ରାୟ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଖରାପ ହେଇନି। এইটা ଜାଗତିକ ଲୋକ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ କଣ କରେ? ମୋର ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହେଲେ କି ନାହିଁ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ଲୁକ 21 ପଢିବ, 34ରୁ 36। ଲୁକ 21 ତାର 34ରୁ 36। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାଳେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମତ୍ତତା ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ, ଆଉ ସେହିଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏହି ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। କଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି? ଯେ ଫାନ୍ଦ ଅଛି, ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫାନ୍ଦରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅନେକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି? ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବାଇବେଲ ଏମିତି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥନା
এই ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନଥିଲା, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଚିହ୍ନ କରିପାରିଲେ। କାରଣ ବାଇବଲ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ନୁହେଁ। ବାଇବଲ କଣ ଅଟେ? ସଂଶୋଧନ କରିବା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି। ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସବୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ସେତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବି, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ଏଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛି, କଥା ହଉଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆପଣ ଜାଗତିକ ମନାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଫାନ୍ଦରେ ପଡିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି। ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେନି। ମାଥ୍ୟୁ 26:41, ମାଥ୍ୟୁ 26:41। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କଣ? ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଶରୀର କୁଆଡେ ଦୁର୍ବଳ? ଆମେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଆମେ କଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ? ଆମର ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଯେତେ ଲୋକ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ କାଟିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଥିଲା ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ? ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ତ? ଏ ଦିଗରେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିନା। ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି କି, ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିଛି କି, এইটা ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା। ଅନେକଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗାଁରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପରିବାରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଦେଶରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛୁ, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିଛୁ। ଆମ ଘରେ, ଆମ ଗାଁରେ। ଖାଲି ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମରେ ଆମର ପରିବାରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇଠି, ତୃତୀୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ଘରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇଠି, ଆଉ ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ? ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ।
ଅନେକଙ୍କର ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ବାହାରେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣନ୍ତିନି, ଘରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳି ନପାରେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ କଥା କୁହେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ନିଜ ପାଇଁ ପଢିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବା, ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ। ଲୋକ ଗାଳି କଲେ ଯେ ଆମେ ଗାଳି କରିବା ମାନେନି। ଲୋକ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲା, ମୁଁ ତା ବିଷୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା, ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ଚାଲିବା। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ କରି ନାହିଁ ତ? ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରି ନାହିଁ ତ? କାହିଁକି ମତେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି, କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ ନାହିଁ। କଳଙ୍କିତ ଜୀବନ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ବାହାରେ ପାପ କରିନଥାଉ, ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରିଥାଉ। ଗୁପ୍ତରେ। ତ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦଟି ପଢିବେ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କଣ କରିବେ? ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ମୁଁ କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଛି। ମୋର ଶରୀରରେ ତ ପୋଷାକ ଭଲଟା ପିନ୍ଧିଛି, ମୋର ଚିତ୍ତକୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ଚିତ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା। ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଆସି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଦିନ ଗୁଡାକରେ ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଡକ୍ଟର କହିବ ନାହିଁ ତମର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢି ଯାଇଛି, ତମର ଅଙ୍କ ବଢି ଯାଇଛି, ଶଙ୍ଖ ବଢି ଯାଇଛି, ତୁମେ ତେଲ ଟିକେ କମ ଖାଇବ, ଛଣା ଟିକେ କମ ଖାଇବ, ନନଭେଜ ଟିକେ କମ ଖାଇବ। ଓ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ କଣ କରୁ? ଚିକେନ ମଟନ ଛାଡି ଦଉ, ଟିକେ ଛଣା ଖାଇବା ଛାଡି ଦଉ, ତେଲ ଟିକେ କମ କରୁ, ଲୁଣ ଟିକେ କମ ଖାଉ, ଚିନି ଟିକେ କମ ଖାଉ, ମିଠା ଟିକେ ଖାଇ ନଥାଉ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମେ ପିଇ ନଥାଉ। ଏଟା ଆମର ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବିଷୟ, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ କେମିତି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ? ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏ ଦିଗରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଯେ ବିନା ପବିତ୍ରତାରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ବର୍ଷ। ଆମେ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢୁଛୁ, ସେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର।
ଏଭଳି 12 ପର୍ବ କିଓବା କେହି ପାରଦାରିକ ବା ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ଏଭଳି 12 ପର୍ବ 14 ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। ମାନେ ସେଥିର ପଛେ ପଛେ ଯାଅ, ପବିତ୍ରତାର ପଛେ ପଛେ ଯାଅ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାରେ କେତେ ଆଗକୁ ବଢିବି, କାରଣ ମତେ ପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଥିଲା ପାପରୁ ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆସିଲୁ, ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତାରୁ, ଧାର୍ମିକତାରୁ ଧାର୍ମିକତାରୁ, ସୂଚୀରୁ ଆଉ ସୂଚୀ ହେବାକୁ। କେମିତି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ମେଘମାଳାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବର୍ଷ, ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବର୍ଷ। ଏ 5ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ କିପରି ଥିଲା, ଏକ ସମୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବାଇବଲ ମୁଁ କିପରି ପଢିଛି, ନିଜ ପାଇଁ ପଢିଛି ନା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଢିଛି, ନା ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ପଢିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥିଲା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜାଗତିକ ମନା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଛି, କାରଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳକ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଖାତିର କରନ୍ତିନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବାପା ତା ମା କିଛି କଲେ ଶୁଣିବେ ବି ନାହିଁ ସେମାନେ। କାହିଁକି? ବାହାରେ ଆସି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ କଳଙ୍କିତ କରିଛି। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ସାଧୁ ପୌଲ କଣ କହନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ, ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଅଛି, ତା ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅଛି ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତା ସେଇ ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛି, ସତ କଥା। ପ୍ରତିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଛି, ଆଜି ଏଇ ଗାଁର ଲେକ୍ଚର ହବ କି, ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନର ଲେକ୍ଚର ହେଇଯିବ କି, ଲେକ୍ଚର ହୁଅନ୍ତା କି।
ମୁଁ ଘରୁ ତାଲା ପକେଇବା ପରେ ଭାବେ ଆହୁରି ଫେରି ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଲେକ୍ଚର ହେଇଯିବ କି? ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ବଢୁଥାଏ। କିଏ ଜାଣେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେକ୍ଚର ଯାଇ। ଆଜି ମୁଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲିକି ଜୟପୁରରେ ଥିବି। ତା ପରଦିନ